اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات۔ پیارے طلباء، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے درخواست برائے فیس معاف کرنے کے لیے۔ ہماری سوسائٹی میں ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان بچوں کو جو فیس ہوتا ہے ماہانہ فیس، تو وہ ادا کرنے میں ان کو دشواری ہوتی ہے، کیونکہ ان کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، قلیل ہوتی ہے۔ مشکل سے وہ اپنے گھر کا گزارا کرتے ہیں، اپنے اپنا عیال جو ہے وہ چلانے میں بھی ان کو دشواری ہوتی ہے۔ تو پھر وہ ان میں غریب گھر میں ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، جو پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جو ان کی آمدنی ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، جس سے وہ اپنا فیس جو ہے ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پڑھنے کا ان کو بہت شوق ہوتا ہے۔ تو ان بچوں کے لیے وہ بچے اپنا درخواست اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب سے لکھ سکتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، تو ہمیں ہمارا جو ماہانہ فیس ہے وہ معاف کریں تاکہ ہم اپنی تعلیم جو ہے جاری رکھ سکیں۔ تو ان کے لیے میں نے یہاں پہ آج یہ ایک درخواست لکھا ہے کہ وہ درخواست کس طرح لکھ سکیں۔ درخواست لکھنے کا طریقہ کیا ہے، تو وہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ کو ایگزام میں اس طرح کا درخواست آئے گا تو آپ کو وہاں پہ کس طرح ہوگا کہ پیپر پر جو سوال ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا۔ وہ اس طرح سے ہوگا کہ آپ یہ اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام پر اسکول کی ماہانہ فیس معاف کرنے کے لیے درخواست لکھیے، اس طرح سے ہوگا، ٹھیک۔ تو پھر آپ کو وہاں کیا کرنا ہے، آپ کو یہاں سے شروع کرنا ہے۔ یہ اوپر والی لائن جو ہے سطر جو ہے یہ آپ کو نہیں لکھنی ہے، بلکہ ادھر سے یہاں سے آپ کو شروع کرنا ہے۔ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ UPS منصپورہ کلم آباد۔ گورنمنٹ مڈل اسکول بھی ہو سکتا ہے، گورنمنٹ ہائی اسکول بھی ہو سکتا ہے، ہائر سیکنڈری کوئی بھی اسکول ہو سکتا ہے۔ تو اس کو اسی طرح سے اپنا درخواست جو ہے اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب سے یا اپنے پرنسپل صاحب سے لکھنا ہے۔ تو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پہ لکھا ہے، آپ دھیان رکھیں تاکہ آپ کو کل جب ایگزام میں یہ درخواست لکھنا ہو، یا اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب کو یہ درخواست لکھنا ہو، یا اپنے پرنسپل صاحب سے درخواست لکھنا ہو، تو آپ اسی طرح سے وہاں لکھو گے۔ تو یہاں پہ آپ پہلے یہ لکھو گے، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ UPS منصپورہ کلم آباد جناب عالی۔ یہاں پہ پھر آپ اپنا جو مقصد ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، گزارش خدمت یہ ہے کہ میں آپ کے اسکول میں 8ویں جماعت میں زیر تعلیم ہوں۔ کوئی 10ویں میں ہو وہ 10ویں لکھ سکتا ہے، جس کلاس میں وہ اس طرح لکھ سکتا ہے، ٹھیک۔ تو یہاں پہ اسی طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں، ہر سال جماعت میں اول آتا ہوں، سارے اساتذہ صاحبان میری ذہانت، قابلیت اور محنت سے متاثر ہیں، ٹھیک۔ مگر بدقسمتی کے بادل میرے سر کے اوپر منڈلا رہے ہیں۔ میرا باپ جسمانی طور ناتواں ہے اور سخت کام کرنے کے لائق نہیں ہے، اور ماہانہ آمدنی بھی بہت کم ہے۔ اس قلیل آمدنی پر گھر کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ میرا باپ مجھے آگے پڑھا نہیں سکتے ہیں اور مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ اس لیے جناب والا سے میری گزارش ہے کہ میرا ماہانہ فیس معاف کی جائے تاکہ میں اپنی پڑھائی جاری رکھ سکوں۔ یہ جناب والا کی نوازش ہوگی۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ خط لکھنا ہے، ٹھیک۔ پھر میں یہاں پہ آپ کو دہراتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ذہن میں آ جائے۔
यहाँ पे आप क्या वक्त में जनाब हेड मास्टर साहब गवर्नमेंट UPS मांसपुरा कलमाबाद जनाब आली, लिखने का तरीका भी यही है। फिर आप यहाँ से लिखोगी गुजारिश खिदमत ये है कि मैं आपके स्कूल में 8वीं जमात में ज़ेर तालीम हूँ। ये बच्चा जो है ये 8वीं जमात में पढ़ रहा है, तो इसलिए इस यहाँ पे मैंने 8वीं जमात यहाँ पे लिखा है। तो ये कह रहे हैं कि मैं 8वीं जमात में पढ़ता हूँ, हर साल जमात में अव्वल आता हूँ और हर साल जमात में ये अव्वल आता है। सारे उस्ताद साहिबान मेरी जहनत, काबिलियत और मेहनत से मुतासिर है। ये ज़हीन भी है, काबिल भी है और मेहनती भी है। तो इसकी ये जहनत, काबिलियत और मेहनत कश होने की वजह से जितने भी उस्ताद साहिबान हैं वो इससे मतलब खुश है, उससे मुतासिर है इसकी इस जहनत पर। मगर बदकिस्मती के बादल मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे हैं। मगर बदकिस्मती ये कि मोल मेरा बाप जिस्मानी तौर नौजवान है, इसका जो बाप है वो जिस्मानी तौर बेचारा नौजवान है, यानी उसकी सेहत जो है वो ठीक नहीं है और सख्त काम करने के लायक नहीं है। और सख्त काम यानी मुश्किल काम जो है उसके काबिल नहीं है, वो मुश्किल काम नहीं कर सकते। और माहाना आमदनी भी बहुत कम है, और जो माहाना आमदनी है, जो इनकम है वो बहुत कम है। इसके लिए आमदनी पर घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, और जो इसका घर मतलब का गुजारा जो है वो बहुत मुश्किल से होता है। मेरा बाप मुझे आगे पढ़ा नहीं सकते हैं, और इसका जो बाप है वो इस कलील आमदनी से अपने बच्चे को आगे नहीं पढ़ा सकता, ठीक। और मुझे पढ़ने का बहुत शौक, और जो बच्चा है वो पढ़ने का शौक़ रखते हैं और शौक़ रखता है पढ़ने का, इसलिए जनाब वाला से मेरी गुजारिश है कि मेरा माहाना फ़ीस माफ़ की जाए ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। इसलिए ये अपने हेडमास्टर से गुजारिश करते हैं, इल्तिमास करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि मेरी माहाना जो फ़ीस है वो माफ़ की जाए ताकि ये अपनी पढ़ाई जो है जारी रख सके। ये जनाब वाला की नवाज़िश होगी। और ये यहाँ पे अपने हेडमास्टर साहब से कहते हैं कि ये आपकी नवाज़िश होगी। उसके बाद यहाँ पे अर्ज़ न्याज़मंद, कल जो मैंने आपको ख़त यहाँ पे लिखवाया था उसमें मैंने लिखा था न्याज़मंदान, क्योंकि वो तमाम तलबा जो है वो जो तालिबात हैं उनकी तरफ से था, यानी वो जमा था। वो ये एक वाहिद है, वाहिद एक लड़का है, तो एक लड़के के लिए मंद न्याज़मंद आता है। अगर एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे न्याज़मंदान हम लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम अब्दुलरशीद, कोई भी नाम क्या नाम हो उसका, जो बच्चा लिखेगा वो अपना यहाँ पे नाम दर्ज करेगा और अपनी जमात का भी अपनी जमात भी लिखेगा और रोल नंबर, उसका रोल नंबर क्या होगा वो भी लिखेगा। तो इस तरह से उसको ये ख़त लिखना है और अपने मतलब जो हेडमास्टर साहब है या प्रिंसिपल साहब है उससे ये ख़त इसी तरह से लिख सकते हैं। और अपना जो वहाँ का जो हेडमास्टर होगा या प्रिंसिपल होगा वो इसकी ख़त के ऊपर मतलब ध्यान देकर उस पर मतलब उसकी जो माहाना फ़ीस है वो माफ़ कराए। तो इस तरह से ये आज मैंने आपको ये ख़त यहाँ पे लिख के बताया कि किस तरह से आपको ख़त लिखना है। तो इंशाअल्लाह जब दूसरा यहाँ पे हमारा जो मौजू होगा, दूसरे मौजू में इंशाअल्लाह हम और कोई मतलब ख़त और कोई दरख्वास्त यहाँ पे लिखेंगे, तो उस वक्त उसके बारे में भी इंशाअल्लाह बात होगी। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।